So in the last class, we have discussed about a stable operation. Okay, and we have gone through the design equations. And today we will go to another topic, that is voltage controlled oscillator or VCO. That is voltage controlled oscillator or VCO. So that is the topic that I am going to discuss today. So what do you mean by a voltage controlled oscillator? You might have heard about this voltage controlled oscillator. What is it? So basically it is an oscillator and it is controlled by a voltage. That is its meaning, right? So it produces an frequency. Oscillator, what is its function? It will produce a particular frequency or a particular waveform, or it will generate a waveform. Whatever be the waveform, sometimes it may be a triangular wave, square wave, or sinusoidal wave, whatever it is, it generates some waveform, and that is called the oscillator. Oscillator is a generator. Okay, so it produces a particular waveform, or and that type of waveform generation is controlled by a voltage. So voltage, it is an oscillator that is controlled by a voltage. That means based on the voltage, it will produces different output frequencies. So the output frequency is controlled by varying the input voltage. That is what is happening in the case of voltage controlled oscillator. So in the case of voltage controlled oscillator, the output frequency is controlled by input voltage. So we will be giving a particular modulation input, or input voltage will be, we will be giving an input voltage, and based when the input voltage is varying, and based on that input voltage the output frequency will also be varying. Okay, so that is the function of voltage controlled oscillator. So the common type of voltage controlled oscillator that we are using or available is, the basic one is NE bar SC 566. Basically we will say 566 VCO. So common type is NE bar SC56. But in your syllabus, first topic is basic concept of voltage controlled oscillator, and the next is some application of voltage controlled oscillator IC. That is another IC LM566. That is another IC. LM566 is another IC. So we can discuss about this any before the basic concept, for understanding the basic concept of voltage controlled oscillator. We can discuss about this NE566 VCO, that is a voltage controlled oscillator. It is a major part of a PL, that is phase locked loop. Sometimes you may have an idea about the phase locked loop, and in the case of phase locked loop, VCO, voltage controlled oscillator section, is an important part. So you should study about this. And the voltage, we will control the output frequency by using the input modulating voltage. So the basic pin configuration of this VCO is shown in the figure. You can draw this pin configuration. Okay, you can draw the pin configuration, and it is also how many pins are there. It is an 8 pin IC. In the previous case we have studied about what, we have studied about another IC. What was that IC? 555 timer IC. It is also an 8 pin IC, and this is also an 8 pin IC. And what are the pins in this case? You can see ground. First pin is ground. Second pin is not connected, no connection pin. In this PLL, we are not connecting this pin. We can connect external circuit to this pin if we needed it. So now it is no connection pin. Next pin is square wave output. That means it will produce square wave output, and we can see the square wave output by taking by giving connection to this third pin.
and a triangular wave output. It is producing a triangular wave. So we can say, if we want to see the triangular wave, we can give connection to this fourth pin. And next is fifth pin, that is modulation input, and based on this modulation input voltage, VC, basically we are representing it as VC, and based on this modulation input voltage we can control the output frequency of this VCO. ഓക്കെ, ഈ വി സി ഒൻ്റെ ഇവിടെ മോഡുലേഷൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വി സി ഒയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വി സി ഒ ഐ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്വയർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ടും ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും, ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കും. അപ്പം പിന്നീട് വേറെ എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററാണ് ആർ ടി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ, ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്ററും എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് 6th പിന്നിലാണ്, ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ 7th പിന്നിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സി, ഇത് നോക്കണ്ട, ഇത് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. ഇതിൽ സി കണക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? 6th പിന്നിലെ ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്റർ, ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ 5th പിന്നിലാണ്, സോറി 7th പിന്നിലാണ് ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററോട്. 7th പിന്നിൽ ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും 6th പിന്നിൽ ടൈമിംഗ് റെസിസ്റ്ററുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റേണലി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മസ്റ്റാണ് കണക്ഷൻ. So next 8th pin is VCC, and it is for giving biasing to this IC. അപ്പം മേജറായിട്ട് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ VCC ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പിൻ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് 566 VCO, VCO IC ആണ്. 566 എന്ന് പറയുന്നത് VCO IC ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നറ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി ആണ് NE/SC എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 566 VCO IC ആണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, 555 നമ്മളിപ്പോൾ ടൈമർ IC എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 566 എന്താണ്? VCO IC ആണ്, വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ IC ആണ്. ഈ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ പിൻസിലെ കണക്ഷനും ഓർത്ത് വെക്കണം, കാരണം നമുക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. നിങ്ങളിത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് VCO. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം. ഇന്റേർണലി ഈ ഐ സിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്റേർണലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഈ ഐ സിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടെയ്ൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ബാർ സിങ്ക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ദർ ഈസ് എ ബഫർ A1, ബഫർ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ഒപ്പാമ്പ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഉണ്ട്. ബഫറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പാമ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. A1 എന്നാണ്. ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. A2 എന്നുള്ള ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. പിന്നീട് പിന്നെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട്. A3 എന്നുള്ള ഇൻവേർട്ടർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയാണ് ഇന്റേണൽ. പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് RAയും RBയും കണക്ഷൻ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചെടുക്കുക. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്ക് ഉണ്ട്, ബഫർ ഉണ്ട്, പിന്നീട് ഒരു ഒപ്പാമ്പ് ആണുള്ളത്, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അതുപോലെ തന്നെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ആണ്. ആ ഒപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ആണ് ഒപ്പാമ്പായിട്ട് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ടാണ് ഒപ്പാമ്പിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത്? സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്ത്? ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്റേർണലി ഉള്ളതിൽ. ഒരു RAയും RB, രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. RA RB എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും കൂടിയുണ്ട്. അത്രയുമാണ് ഇന്റേർണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്നത്.
പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആർ ടി എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സി ടി എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്ററും എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 8th പിന്ന് VCCയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആർ ടി എവിടെ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്? 6th പിന്നിൽ നിന്നാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും 6th പിൻ എന്താണ്? ആർ ടി കണക്ഷൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് ആർ ടി കണക്ഷനാണ് 6th പിന്ന്. സി ടി കണക്ഷനാണ് 7th പിന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ VCC 8th പിന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ VCC ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 6th പിന്നിലാണ് ആർ ടി കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അത് എവിടത്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? VCCയിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 7th, from the 7th pin CT is connected, that is connected to the ground position, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പിൻ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് പിന്നാണ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പിൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി 5th പിൻ. സോ യു ക്യാൻ സി 5th പിൻ ഫ്രം വേർ 5th പിൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്ക്. അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിലാണ് മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു സിനുസോയിഡൽ വേവ് ആണ് സിഗ്നൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും എന്താണ്? വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ സോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും വേരി ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൽ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്? ബഫറിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബഫറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ബഫറിലാണ് 7th പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ബഫറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന് ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങിന്റെ വോൾട്ടേജ് എവിടെ കിട്ടും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Also, this is the block diagram. So mainly it contains a constant current source or sink, and there is a buffer. After that there is a Schmidt-Trigger circuit and then inverter. After the inverter output is taken from 3rd pin, that is a square wave output, and buffer output is taken through 4th pin, and it is a triangular output. അപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ്, ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമും സ്ക്വയർ വേവ് ഫോമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് 566 ICയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം കൂടി നമുക്ക് സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം കൂടി, ബേസിക് ബ്ലോക്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം. കണക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആർ ടി ഇവിടെ VCCയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. VCC, അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് 8th പിന്നിലാണ് VCC ഉള്ളത്, അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലി വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? R1 R2 എന്നുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? R1 R2 എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ CT എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 6th 5th പിന്നും കൂടി ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? 0.001 മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്നുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ട് 5th and 6th പിൻ ആർ കണക്റ്റഡ്. സ്മോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് 0.001 micro farad that should be connected between the pin 5 and pin 6. That is in order to eliminate possible oscillations. See here we are giving modulating input. If unwanted oscillations are coming through this input, we have to avoid that. That is why we are connecting a capacitor of 0.001 microfarad here. Okay. So VCO mainly use ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിന് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റാൻ. അതായത് ഒരു ഓഡിയോ റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല, വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസീന എന്താണ് ഒരു ഓഡിയോ റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? VCO യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ VCO ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് low frequency signals, for an example EEG signals or EKG signals into audio frequency range. അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോഎൻസെഫലോഗ്രാം സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ VCO പോലെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഓസിലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം.
ഈ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്കായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഈ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് പോലെയുള്ള ലൈൻസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയുടെ ഒരു EEG എടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ അതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഫർദർ അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട്, അപ്പോൾ അതിന് EEG സിഗ്നൽസിനെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെയുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ഒക്കെ ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽ ഓഡിയോ റേഞ്ചിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസീവർ സൈഡിൽ അതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് എളുപ്പത്തിലുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഫിഫ്ത്ത് പിന്നിൽ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് പിൻ, അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിങ്കിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഈ സെവൻത്ത് പിന്നിലുണ്ട് അല്ലേ, CT എന്നുള്ള സെവൻത്ത് പിന്നിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഏതാണ് കണക്ട് CT എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. CT എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് സെവൻത്ത് പിന്നിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കാം, ഫിഫ്ത്ത് പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്ത സാധനം മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പോകുന്നത് CT എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്ററിൽ കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓർ സിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം, കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അതിന് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. in the functional block diagram you can see here that this timing capacitor, the speciality of this, what is the speciality of this timing capacitor is that it is linearly charged or discharged by a constant current source or sink. That is what I said, that is based on the modulating input voltage. This constant current source or sink produces a particular current, and from that current this capacitor may be linearly charged or discharged by this constant current source bar sink. Okay, also this timing capacitor CT is linearly charged or discharged based on the current from the constant current source bar sink. Okay, so that is a major thing in this case. So this current produced by this source or bar sink can be controlled. The amount of current that is controlled by changing the voltage VC that is applied at the modulating input VC. You can see, sorry. So this current produced by this constant current source or sink can be controlled by the input voltage given to this pin 5. Okay, pin 5 ൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കറണ്ട്, വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുക, വേറെ ഏത് പിന്നും കൂടി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6th പിന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സിൽ. And through the 6th pin RT is connected to VCC. Also due to this VCC there will be some current. Okay, so അപ്പോൾ ഈ VCC കാരണമുള്ള കറണ്ട് വെച്ചിട്ട്, VCC കാരണം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ RT വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ RTയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ടും വേരി ചെയ്യില്ലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ RT വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, ഈ RT എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ്. VCC നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്, RT എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ കറണ്ടാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് പിന്നീട് CTയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CTയുടെ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇയാളാണ്. ഇയാളെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്, മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇവിടെയുള്ള RT ആണ്. ഓക്കെ,
ആ കറണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഒറിജിൻ ഇല്ലേ. അപ്പൊ വാട്ട് എവർ ബി ദി വോൾട്ടേജ് കമ്മിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് 5, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെയിം വോൾട്ടേജ് അപ്പിയറിംഗ് അറ്റ് ദി 6th point also. So that is the voltage at pin 6 will be held at the same voltage at the pin 5. So if we are changing, see, if we are changing the voltage, modulating voltage at pin 5, then that change will be appearing at the pin 6 also. If we are increasing the modulating voltage at the pin 5, then the voltage at the pin 6 will also be increasing. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് 5-ൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നോ അതേ ചേഞ്ച് തന്നെ എവിടെയും വരും, 6-ലും ചേഞ്ച് വരും. അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിൽ. അപ്പോൾ 5-ൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു അതേ ചേഞ്ച് തന്നെ എന്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും, 6-ലും വരും. ഓക്കെ, ഇത് മോഡുലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 6th പിന്നിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് RT-യിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. RT-യിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലുള്ള കറണ്ടും എന്തായി കുറയും ചെയ്യും. അപ്പം എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻ, മോഡുലേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ 6th പിന്നിലുള്ള വോൾട്ടേജ് മാറും. എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്, 6th പിന്നിലെ വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പോൾ RTക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്, ഇവിടെ 6th പിന്നിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പോയിന്റിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ VCC ആണ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് RTക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയും. അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും എന്താ കുറവാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, 5-നും 6-നും ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു 0.001 കപ്പാസിറ്റർ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടാണ്. 0.001 കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോയിന്റ് 5 ആൻഡ് 6. പോസിബിൾ ഓസിലേഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ 5-ൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് 6-ൽ വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിലും എന്ത് വരും, വേരിയേഷൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് 5th-ലും 6th-ലും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി കപ്പാസിറ്റർ CTയുടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പൊ CT 7th പോയിന്റിലാണ്, 7th പിന്നിലാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ CT ഇന്റേണലി എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തില്ല, 7th പിന്നിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബഫർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് പ്രകാരം. 7th പിന്നിൽ എന്താണുള്ളത്, ഒരു ബഫർ ഉണ്ട്. ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ബഫർ ആണുള്ളത്, ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിട്ട് 3rd-ൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ 7th ബഫറിൽ നിന്ന് വേറെ നേരിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ എടുക്കുന്നത്, 4th പിന്നിൽ. അവിടെ എന്താണ് ഇട്ട് ട്രയാങ്കുലർ വേവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ഷൻ ഇന്റേണൽ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. 7th പിന്നിൽ CT കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7th പിന്ന് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ബഫറിലേക്ക് A1ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ A1ന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് 4-ലൂടെ തന്നെ എടുക്കും. അതാണ് എന്ത്, ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക, അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 4th പിന്നിൽ എടുക്കുന്നത്. ഇനി ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് 3rd പിന്നിലേക്കാണ്. ഇത് ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ CT, the voltage across the capacitor CT, voltage across the capacitor is CT, that in turn applied to where this Schmitt trigger inverting terminal, അല്ലെ. ബഫറിലൂടെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, നമ്മൾ നേരിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. A2ലേക്ക് എടുക്കുന്നത്, A1-ലൂടെ തന്നെ പോയിട്ടാണ് A2ലേക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇവിടെ VCC കോൺസ്റ്റന്റ് VCC വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ കറണ്ട് കാരണം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ RA-ലൂടെ RB-ലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാം. ആ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, ഈ CTക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുന്ന, മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നൽ വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ട് വാരി ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ട് വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും നടക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, കപ്പാസിറ്റർ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ്. അപ്പൊ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവിടെയുള്ള കമ്പാരിസൺ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് ഇന്റേൺ എന്തിനാ ശരിക്കും ആർ എയും ആർ ബിയുടെ ഇല്ലേ ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ദി ഔട്ട്പുട്ട് സിങ് ഓഫ് ദി ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു VCC ആൻഡ് 0.5 VCC. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് 0.5 VCCക്കും VCCക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ്. 0.5 VCCക്കും VCCക്കും ഇടയിൽ സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VCC ആണ്, ലോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 0.5 VCC. അതങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പഠിച്ചത് പ്ലസ് വിസാറ്റിന് മൈനസ് വിസാറ്റിൽ സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ 0.5 VCCക്കും VCCക്കും ഇടയിൽ സ്വിങ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആർ എക്കും ആർ ബിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എയും ആർ ബിയും എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നെഗറ്റീവ് 0.5 VCCയിലേക്ക് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാറും. ഇനി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ VCCയിലേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവ് ഇവിടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് VCCയിലേക്ക് പോകും. ഇത് കുറവാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0.5 VCCയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയണം, ആർ എയും ആർ ബിയും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും? എത്രയാണ് കിട്ടുക? 0.5 ആയിരിക്കുമല്ലേ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക? എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം അതിന്റെ 0.5. നമ്മൾ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ വി സെറ്റ്, ബീറ്റ വി ഔട്ട് എന്നല്ലേ പറയാം. ബീറ്റ വി സെറ്റ് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ബീറ്റ ടൈംസ്. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ഇതിന്റെ റേഷ്യോ 1/2 ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ 0.5 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക, 0.5 VCC ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇപ്പൊ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഇപ്പോ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഒപ്പാമ്പിന്റെ പോസിറ്റീവ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാ സ്വിങ് ചെയ്യുക? 0.5 VCC മുതൽ 0.25 VCC ഇടയിലാണ് സ്വിങ് ചെയ്യുന്നത്. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 0.5 VCC മുതൽ 0.25 VCC വരെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് വരിക. ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു 0.5 മുതൽ 0.25 VCC വരെയുള്ള വോൾട്ടേജിനോടാണ് ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ? 0.5 VCC മുതൽ 0.25 VCC വരെയാണ്. ആർ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ബി എന്നുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓഫ് A2 സ്വിങ്സ് ഫ്രം 0.5 VCC ടു 0.25 VCC. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്രയും വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുക? എപ്പോഴാണോ കപ്പാസിറ്റർ CT വോൾട്ടേജ്, CT എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ്, അതായത് ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് 0.5 VCCനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് CT എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ 0.5 വോൾട്ടേജിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക, 0.5 VCCനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ? ലോയിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ 0.5 ഈ പോയിന്റിൽ, അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ 0.5 VCCനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ല. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? ലോ. ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ടേജ്? 0.5 VCCക്കും 0.25 VCCക്കും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതെന്താണ്? ഇത് ഇതിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താവും? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് വരും. അപ്പൊ ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ എത്രയാണ്? 0.5 VCC ആണ്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് 0.5 VCCയിലേക്ക് പോകും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആണ്. അപ്പൊ 0.5 VCCയിലേക്ക് അത് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ 0.5 VCCയിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ എന്താ സംഭവിക്കുക? കപ്പാസിറ്റർ ഈ CT ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് പറ്റും? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ നൗ ഡിസ്ചാർജസ് വെൻ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0.25 VCC കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും ആ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമല്ലോ, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. ഇവിടെ ലോയിലേക്ക് പോയി, ലോയിലെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബിയിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയി, ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയി, അത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരും. നേരത്തെ എന്താണ്, VCC കാരണം ചാർജ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ VCC കാരണം ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഈ മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്. ആ കറണ്ട് കാരണം കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി വരുവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടി 0.5 VCC മുകളിലെ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയി മാറി. ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക, ആ ലോ ഇവിടെ കിട്ടും, ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് RAയും RB എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലോ ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ ബഫറിലൂടെ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. കുറഞ്ഞു വന്ന് എപ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് 0.25 ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജും കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് 0.25 VCC-നേക്കാളും കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നത്, ആ സമയത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഇത് 0.25 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 0.25-നേക്കാളും കുറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഹൈ ആയി മാറി. ഈ ടെർമിനലിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുമല്ലോ. ഇവിടെ 0.25 VCC ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് 0.5 VCC-യിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 0.25 VCC ഇവിടെയുള്ള ടെർമിനലിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ, ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് സ്വിംഗ് ചെയ്യും. ഹൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, VCC ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. VCC-ക്കും 0.5 VCC-ക്കും ഇടയിലാണ് ഈ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ VCC എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ A2-ന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നേരത്തെ ലോ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്തായി, ഹൈ ആയി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പിന്നീട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെയും കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ വീണ്ടും കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താവും, കൂടി വരും. അപ്പൊ പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴാണ് 0.5 VCC-നേക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ആവും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആയിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടും. 0.5 VCC-ക്കും VCC എന്നുള്ള ഹൈ വോൾട്ടേജും 0.5 VCC എന്നുള്ള ലോ വോൾട്ടേജും കിട്ടും. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഔട്ട്പുട്ടിൽ VCC കിട്ടി, 0.5 VCC കിട്ടി, VCC കിട്ടി, 0.5 VCC കിട്ടി. അപ്പൊ അത് ഇൻവെർട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ചിട്ടാവും. ആദ്യം 0.5 VCC കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ -0.5 VCC വരും, പിന്നെ VCC വരും, അങ്ങനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ബഫറിന്റെ കേസിലാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ ഉള്ളത് അതാണ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലീനിയറിലായിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബഫറിലൂടെ കടത്തിയാൽ ലീനിയർ ചാർജിങ് ആയതുകൊണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് വരും, നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പിലേക്കായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സി യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദാറ്റ് ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ ഔട്ട്പുട്ട് VCC ആയി, ഹൈ വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ചാർജിങ് ആണ് നടക്കുക. അത് എത്ര വരെ ചാർജ് ചെയ്യും, 0.5 VCC വരെ ചാർജ് ചെയ്യും. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 0.25 VCC വരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, 0.25 VCC-ന്റെ താഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താവും, ഈ A2 എന്നുള്ള ഒപ്പാമ്പിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ഒപ്പാമ്പിന്റെ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ 0.25 VCC കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കമ്പാരിസൺ, എല്ലാ വോൾട്ടേജിലും ഇതുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലപ്പുറം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് കപ്പാസിറ്ററിന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നീട് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റർ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൈ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 0.5 VCC-ലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോന്നു. അത് ഹൈ ലോയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജിങ്ങിലേക്ക് പോകും. 0.25 VCC എത്തുമ്പോൾ A2 എന്നുള്ള കമ്പറേറ്റർ വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആക്കും. ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പോഴേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സമയത്തൊന്നും നിൽക്കില്ല, വീണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ബഫറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പുറത്ത്. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിന് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ വേർഷൻ ആണ് പിൻ 3-ൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടർ വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദി കപ്പാസിറ്റർ ഏതിനിടയിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, 0.25 VCC മുതൽ 0.5 VCC വരെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
വയലിടയിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? 0.5 മൈനസ് 0.25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് 0.25 VCC ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. Q ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, Q ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. സി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്നല്ലേ. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി ടി ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് സി ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ സി ടി ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 0.25 വി സി സി ആണ്. അപ്പൊ 0.25 വി സി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ സി ടി. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി എടുത്ത് മാത്രമായിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്തൊരു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു 0.25 വി സി സി ഇൻറ്റു സി ടി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ടി, ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്ന് എഴുതിയത്. ഇത് ടൈം പീരീഡ് ടി ഫോർ ദി ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം. ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ചാർജിങ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/t ആണ്. 1/t എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് 2 ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. അപ്പൊ 1/2 ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.5 വി സി 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 ടി ബൈ ഐ എന്ന് വരും. പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഐ ബൈ 0.5 വി സി സി ഇൻറ്റു സി ടി വരും. അതിൽ നിന്ന് ഐ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ ആർ ടി, അല്ല സോറി, എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ 0.5 വി സി സി ഇൻറ്റു സി ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ എന്നുള്ള കറണ്ട് വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ ആർ ടി ആണ്. സി അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയഗ്രത്തിൽ. സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ്, അല്ല ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ട്. അപ്പൊ ആ കറണ്ട് എത്രയായിട്ട്? വി സി സി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഇപ്പം മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 6th പിന്നിൽ വി സി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറയുക? വി സി സി മൈനസ് വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടി അല്ലെ. വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ ആർ ടി. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് സി യു ക്യാൻ സി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ ആർ ടി. ആ സിങ്കിങ് കറണ്ട് ആണ്, സോഴ്സ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഐക്ക് പകരം വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ ആർ ടി ഇൻറ്റു 0.5 വി സി സി ഇൻറ്റു സി ടി. 0.5 എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/2 എന്ന് എഴുതി കൂടെ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ 1/2 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആ 2 മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു വി സി സി മൈനസ് വി സി ബൈ സി ടി ആർ ടി ഇൻറ്റു വി സി സി എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ സൈഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വി സി, ഈ മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നലായ വി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ 566 വി സി ഒ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു വി സി സി മൈനസ് വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ടി ആർ ടി വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതിന്റെ ഡെറിവേഷനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. സാധാരണ കപ്പാസിറ്റർ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ +2 ലെവലിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ്. ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. ക്യൂക്ക് പകരം എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ. ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐ ഡി ടി അല്ലേ വരിക? ഐ ഡി ടി എന്ന് വരൂല അല്ലേ. ഐ ഡി ടി എന്ന് പറയാം. ക്യൂക്ക് പകരം ഐ ഡി ടി. അപ്പൊ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സി ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക. അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ. എഫ് സീറോ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ഫ്രീക്വൻസി മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ വി സി മോഡുലേറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആർ ടി, ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ വാല്യൂവിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വി സിന് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി വി സി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ വി സി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി. പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്, വോൾട്ടേജ് ടു ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.
1 second.